دما خوش به تماشاوان هجا ایرو دناوا روژوا مده مجارین سرکه هنه گلک گرینگن جبو کردان یک لناوا پارلمانتویا ترکیه جاره یکمین روشا کردان ته نیقاش کرن هر چقاسی به ناو پیواجو آشتی کو ته بناف کرن آلی دنه پیشنما قانون ته نیقاش کرن و ایرو به قانون یان اگر کو پارلمانتوی و یکی بدنگان عربی که به قانون لالی دنه جی مجارا و پرسکریکه یا 100 سالی جاره کردن به رنگی که به رنگان جناوا سیاست جناوا شر و گوهر نوا سیاست وی آوایت زمان افجی پیواجو که گله کی گرینگه جار کردن نوچه کی جناوا روجاوای کردستان اوجی وگرا کوشبرین سرکانیه افجی یک جخالین سرکه او نوچین هری کیف خوشی یه گله کرده دناوا روجاوا مده هر با حادثه شر دناور امریکا و ایران آلوزی دوام دکه هیه لعالیدن روسیا و امریکای درباره پیواجویا حریم ده هرچی قاصد بن ماسیر نقاش دکن لی شر لأوکرانیا دوام دکه لی یمنجی آلوزی و ایریش دوام دکن هر بها لگلک دوران ده ناوا جهان آمده به ویرنگی پیواجوین شر دیپلماسی و سیاست دوام دکن اما به وان خاله کم آین زمان اما بولتنا خواه ایرو دست بکن وکی کته زمان روزی که دیروکی ایرو لپارلمانتویا ترکیه پیشنمه به ناو خوردکرنا هفگرتنا نتوایی و یک پارابون جواکی گود رای گشتی ده وکی قانون چارشوه ته ناس کرن ایرو لجنه گشتی یا پارلمانتویا ته نقاش کرن پیشنمه دروش بره جه کمیسیون عدالت درباس بو و ایرو دنگدانا پارلمانتویا کو پیک وره دبه قانون لجنه گشتی یا مجلس مزن آنتویا ترکیه ایرو جبو نرخاندنا پیشنمه قانون چارشوهی جویا بریا نهاد هفدیتنین کمیسیون عدالت ده AKP, MHP, DEM Parti و پارتیا یعنی جبو پیشنمه دنگ اریدان. پشتی هفدیتن و نیقاشن که 18 ساعتان آجوتن پیشنمه جه لجنه گشتی یا مجلس را هاتشاندن. نیقاشن لسر پیشنمه لمجلس که دان ویس به دست بکر ده وان کلیا دجی نابر هاتیه داین لی اف نقاش دوام دکن. دبه کو نقاش و هفدیتن حتی ساعتین درنگیا شویجی ایرو بدومن. AKP MHP دم پارتی یعنی یول هودا پار و CHP بره اشکره کربون کو اوه ده دنگدانا لجنه گشتی یا مجلس ده دنگ اره بدن. پارتیا یعنی دن رفح و ای پارتی جی ده دنگ نا بکار بینن. پشتی نقاش و نرخاندن پارتیین سیاسی پیشنمه لگوری دنگدانه گر اره ببه ده ببه قانون. لی اف قانون ناکه و پراتیکه حتی که مجلس اولکریا نتوی یا ترکیه مگکه و سازی استخبارات یا ترکیه میت پشتراست نکن که شرط دانینا چکان جالیه پککه و بجیهاتیه. جاولره که اف پیواجو جی دو مهان باجو و قانون پشتی ده مها جوتمه ده در روجنامه فرمیده وره وشاندن بکه و مریته. جه بجیه کرنا قانونه و جالیه لجنه که دبن سروکتیا جیگر سروکمار ده به آوا کرن به بره برن. اف لجنه و وزیر داده کارن درو کارن هندرون و پاراستنا نتوایی سکرتر گشتی سروکوماریه سروکمیته و سکرتر گشتی مجلس اولکاریا نتوایی مگه که پیکوره هر بها ده نوا پارلمانتو یا مزن ترکیه ده جی ده کمیسیونا شوپاندن بساز کرن کمیسیون ده درباره گشدان گریدای جیب جی کرنا رزقنامه ده مجلس آگاهدار بکه امبر خوابدن انقره کو دوان کلیه ده نافبر هاتیه داین لنوشگهان ما گون بمریه گونول دما و خوش به کانها روشیه چل بردسته و هیه که اف پی واجو لپارلمانتوی چهاتی نقاش کرد. دما واجی خوش به بله ایرو لانقره لپارلمانتو ترکیه روژه وکه گرمه پشتی دمکی دریش و لگل درن خستن درن ماینه لگل هفدیتن و داخیانیا پشتومه یاسه چارچوی هات پارلمانتو ترکیه
haftaya bori ev peşnuma hatta komisyona adaleti o jivirci derbas bu civina komisyonu pişti hevditinin direş o nikaşın tut bıkası 18 saatan berdevam kırbu. Ligori prosesa daxtına yasaya çerçeveye dve peşnuma yasayı bahata Lijnaya Giştiya Parlamentoya Türkiye îro civîna Lijnaya Giştî saet 11 dest pê kir li gor agahiyan ev civîn wî heta derengê şevê jî berdewam bike niha jî parlamento naberek jî daye di vê civînê da me got saet 11 dest pê kir Serokvekirê Komên Partiyên Siyasî li pey hev li ser pêşnûmeya yasayê nêrîn û ramanên partiyên xwe anîn ziman piştre pêşniyazên partiyên siyasî hatin gotûbêjkirin li bendê neko pêşnûmeya yasa îro bê derxistin lê ger îro nê derxistin herî dereng wê sibê bê derxistin piştre betlaneya havîna parlamentoya Tirkiye jî dest pê bike parlamento wê heta yekê cotmehê jî kar neke weke dê zanîn ev pêşnûmeya yasaya bi 307 îmzayan ve hatibû parlamentoyê îmzayên partiyên weke AK Parti, MHP, DEM, Hüdapar, CHP, Koma Yeni Yolê hatibû parlamentoyê niha li parlamentoya Tirkiye 592 parlamenter henin li gor agahîn davê piraniya parlamenteran li hev kirine da ku pêşnûmeya yasayê di lijneya giştî de derxin tê payên 410 parlamenter wî îmza bidin. Lê hemû partî helbet wê nedin. Mesela partiyên İYİ û Yeniden Refah wê dengên erî bikar neynin. Ji xwe partiya İYİ ji destpêkê hate niha her li dê jî pêvajiya û derxistina yasaya çarçoveyê bû. Wekî dên partiya Yenî jî baweyekî rexne kiribû ev jî wê dengê erî bikar neyîne. Niha em li bendê ne ku pêşnûya yasaya çarçove îro herî dereng îro nebe jî sibê bê derxistin. Pêşnûmeya yasaya çarçove wê ji 12 xalan pêk were piştî ku derkez jî ev pêşnûmeya yasa wê qanûn wê yekser nê cîbicî kirin piştî MGK'ya Tirkiyeyê teyîd û tespîta çekdanîna PKK ger tekez bike piştre wê cîbicîkirina xalên wê yasayî jî bê kirin partiyên siyasî çi difikirin em dikarin ser wê jî hin tişta bêjin AK Parti û MHP vê pêşnûmayî veke berhema lihevkirina ke dîrokî de hevê dibêjin û dibêjin ev wê jî nehevîne Dem Parti dibêje tevê kêmansiyên xwe lê xwenaxa destpêkeke nû ye CHP û Yenî jî her çiqan erenî bibînî jî lê aliyên wê demokrasiyê jî rexne kirin dibêjin ku her çendî mesela çekdanê tê axaftin lê ji bo demokrasî gelo bernamekî çawa be evê çawa pêk were partiya yê ji xwe bertekî tû nîşan dabû partiya Yeniden Refah jî weke ya partiya yani pêşnûmayê wek pêşnûmeyekê wek efweke giştî ya bi şer binav kir wek dîdin partiya MF ev jî rexne li desthilatê kir li ser pêşnûmeya yasayê partiya tipê jî hîn daxuyaniyek jî li ser wê nedaye. Belê Gunul di nava parlamentoyê de gelek gotar hatin pêşkêşkirin. Di nava wan de jî yê Serokê Dem Partiyê Tuncar Bekir Hanbû. Li gorî ku wê derê şopînin ev gotar çawa têne pêşwazîkirin yan atmosferekî çawa ji van gotara derdkeve? Yani ji alî gel ve Belê hem li nava kolanan hem jî di qada siyasî de çawa tê axaftin nava Tirkiye. Belê. Belê nal Tirkiye'de şu piraniya partiyên Tirkiye'yi yani her çendê alî wanê rexnê çebe lê ji ber ku dixwazin çek bê danîn ji ber çekdanînê dixwazin pêşkiriya vê yasayê bê kirin lê ji alî Kurdan ve helbet hemû Kurd yek nav fikirin Him Kurd vê pêvajiyê raya giştiya Kurda û dema me kolana ji hevpêvînan kir em dibînin ku her çendê Kurd hêvî wan hebin jî ne hêvî wan nexurtin yani hêzekî yan ji hêviyekî motivasyonekî zêde em me Kurda da nedît erê dibêjin bela çekbêdanîn lê divê bi tenê çekdanînê meseleyê Kurd çareser nabe divê mafê Kurdan bê axaftin taybet dibêjin di yasayê de mafê ziman nahat axaftin mafên kolektif yên Kurdan jî nahatî axaftin yani piştê çekbêdanî ka meseleyê Kurd çawa bê çareser kirin em hem di raya giştî de hem li ser medya civakî hem li kolanan û hem aliyên partiyên siyasî Kurdan hin aliyên Kurdan jî wisa dinirxînin. Belê gelek spas hevkara me Gunelgûn ji Enqereyê me rabû. Temaşevanên hêjem dewam bikin rêveberiya tevgerê derbarê qanûna çarşoveyî de bi daxuyanekî helbesta xwe eşkere kir. Rêveberiyê diyar kir ku di qanûna çarşoveyî de kêmasiyên mezin hene. Li aliyê din Selhedîn Demirtaş û Selcûq Mîzraklı ku di girtîgehê de ne bi nameyekê nêrînên xwe anîn ziman û gotin ev pêvajo ne bazar li ser bengehekî erzan e. Ji çapemenî û raya giştî re. Rêveberiya tevgerê tekîldarî qanûna çarçoveyê daxuyanî da û bal kişan
li ser rola rêberê dameziriner yê PKK Abdullah Öcalan. Rêber Apo piştî daxuyaniya Devletbax Çelî gotibû, hêza min heye ku rewşa şer a ji ber pirsgirêka Kurd bikişîne ser zemîna hiqûqî û siyasî. Bi banga aştî û civaka demokratîk a 27 Sibata 2025 re nexşereya vê yekê bi şêmberî danî holê. Tevgerameya azadiyê li ser bîngeha banga Rêber Apo ji bo pêşveçûna pêvajoya aştî û civaka demokratîk berpirsyariya xwe bi cih anî. Rêveberiya tevgerê di derbarê qanûnê de ziman û têgeyên ku hatine bikaranîn rexnekir, wekekê masiyên ciddî pênase kir û got. Di nava vê qanûnê de şaştî û kemasiyên ciddî hene. Pêşîniyarên ku di rapora Komîsyona Meclisê de ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd û demokratîkbûnê hatin kirin, di vê raporê de cih negirtine. Bêyî bikaranîna têgeha Kurd ve gotina bêçekbûnê nîşan dide, ku pirsgirêk bi rengekî hevgirtî nehatiye nirxandin. Rêveberiya tevgerê ji bo gav avîtinê şertên xwe yên teqez dîsa dîne ziman û wiha didomîne. Lêbelê rola ku Rêber Apo di vê pêvajoyê de pê rabe, da qanûna çarçoveyê de nehatiye diyarkirin. Tenê bi rengekî nediyar hatiye gotin. Desteya dibin serokatiya alîkarê serokkomar bê avakirin wê karibe desteya ava bike. Eger Rêber Apo nikaribe di nava mercên azad ên jiyan û karkirinê de koordînatoriyê ji vê desteyê re bike, gelek xusûsên ku qanûn diyar dike wê pêk neyê. Ji aliyekî din Selçuk Mizraklı û Selahattin Demirtaşê ku di girtîgehê de ne bi nameyeke nêrînên xwe yê di derbarê qanûna çarçove ji raya giştî parvekirin. Her du girtî di nameya xwe de nêrînên xwe wiha dînin ziman. Em dixwazin were zanîn ku em bi hemû dil, dilsozî û ciddiyeta xwe di vê pêvajoyê de ne. Tenê ji bo xurtkirin û berfirehkirina aştî, refa û biratiya 86 milyon kesan û me bi hemû hêza xwe piştgirî da vê pêvajoyê. Ev pêvajo ne pêvajoyek dabeşkirin ve qetandinê ye, an jî pêvajoyek dayîn û girtînê ye, ku li ser bîngeha danûstandinên erzan e. Demirtaş û Mizraklı di nameya xwe de hêviyên xwe yên derbarê pêvajiyê de wiha anîne ziman. Em bawer dikin ku ev gav, ku em hêvî dikin ku ji bo me hemûyan sûdmend be. Dê deriyê nû di siyasetê de jî veke. Bi nezaket, hevkariyê û gihiştinê bîne. Di daviyê de Demirtaş û Mizraklı, Abdullah Öcalan, Erdoğan, Bahçeli di serî de spasiya xwe aliyên ku di pêşketina vê pêvajiyê de rol lîstîne kirin. Tamaşevan hejame van xalên ve pêşnûmeyê dîsa ev jaliyê siyasî ve çawetên nirxandin, jaliyê civakî ve çawetên nirxandin, jaliyê hiqûqî de mirovdikariya çawa binirxîne, mil gel mêvana xwe Birêz Selma İrmak siyasetmedar nîqaş bikin. Birêz Selma dema we xweş be. Îro li parlamentoyê pêşnûme tê nîqaş kirin. Îro dibêjin rojekî dîrokî ye, bi vî awayî tê binavkirin. Di kîja alî de mirov dikare bêje ev roj rojekî dîrokî ye ji bo kê? Ji bo dewletê yan ji bo Kurdan yan ji bo wê coğrafiya li herêmê. Mirov çawa dikare bêje ev tiştekî dîrokî îro diqewime? Helbet merekare vê zagonê an jî vê demê weke ve anî ziman di her sê xala de jî merekare bêje dîrokî. Him ji hêla Kurda ve dîrokî, ji hêla dewleta Tirkî ve dîrokî, him jî ji bo herêma Rojhilata Navîn û pêvaroja pêvajoya me ya ku niha em tê dene demeke û astekê dîrokî. Bo şê dîrokî em karin bê ji komara Cumhuriyetê ya avakirina wê heta roja îro pirsgirêkek heye pirsgirêka ku navê wê di her dem hatiye guhertin demê berê yên ku em bêjin destpêka Cumhuriyetê şakî û eşkıya û her wiha piştre navê wê hat guhertin navê wê bûn tişkî din îro ro weke pirsgirêka Kurd meseleya Kurd an jî bi terorî yanî di nav lenûkê de em bêjin tê binavkirin her bi çi hawayî bê navkirin jî ev pirsgirêk ji kêm demokrasî bûna an jî tunebûna demokrasiyê ya komarê destpêkirî heta roja îro jî berdewam dike. Ev mesele ne tenê bi Tirkî ve sînordarmayî îro ro ev pirsgirêka Kurdan bi pirsgirêka Kurdan vegirê dayî pirsgirêka demokrasiyê heman demê bûyî pirsgirêka herêmê û em karin bêjin de awayekî jî bûye nemnetevî. Yani li her derê dinyayê Kurd hene û di vir de jî Kurd vê pirsgirêkê tînin ziman. Hani bo vî awayî em bêjin çareserkirina vê pirsgirêkî navê wê çi ve bila bibe îro çareserkirina li ser masê rewşeke dîrokî ye.
rewşa dîrokî di çi awayî me re kar binav bike her çi xwast weka anha di nûçeyên de jî derbas bû ku di hêla gel de nerazîbûnek heye bêmoralbûnek heye û em çawa bêjin ew qas bedelê giran ku hatiye dayîn 5 sal hema karin bêjin berdewam dike بله li hember wê ev zagona ku hatiye derxistin çarçoveya wê bi temamî li ser ewlehiya dewletê saz bûye helbet gel tatmîn nake. Lê ez dixwazim bibêjim ku ev kaxezekê ne ji rêzî di naveroka wê de çi binivîsandin bila bênivîsandin weke mutabaqata Dolmabahçe û ji wir ve em karin bêjin dewlet êdî bi Kurda re li ser maseyeke rûnişt û peymanekê mor dike. Maneya wê ew e. Maneya wê ya dîrokî ji vir tê. Ev rewş ew ê di pêşerojê de jî gelek tişta ew ê bikarîne. Car ev carê roj ev roje ku dewleta Tirkiye berxwedana gelê Kurd û îtiraza gelê Kurd têk nebir. Yani weke raperînên borî bi şer û bi xwînî nehate çewsandin û çemisandin. Ev raperîn bi awayekî zindî ma û li hember dewletê dewlet mecbûr ma ku li hember xwe rûnişkirin bide û bi awayekî lihevkirinekê pêk bîne. Ev tiştekî pir muhîm e. Vêya çi bixwe retîne? Heger devlet weke muhatabekî gelê Kurd û rêberê gelê Kurd li hember xwe dibîne û pêre peymanekê mor dike bi wê ve girêdayî wateya wê ew e ku gelê Kurd jî nas dike helbet ew ê zimanê gelê Kurd jî nas bike mafê gelê Kurd jî nas bike yani ev dor bi dor ew ê bên yani bê wana zatî nabe. Yani herkes veya dibêje êna di navê kaxezê de van tiştane nayê nivîsandin. Rast nayê nivîsandin lê ewlehiya vê demê gelê Kurd bixwe ye. Civaka demokratîk bixwe ye. Gelo kî bawer dike ew gelê Kurd ji mafê xwe yê demokratîk yê xwezayî vegere. Piştî ew qas bedelê giran ku daye ew ê gelo bibêje temam ez ê çeka berdim û girtiyên min bên berdan û gerîla bên televîzyanê bibin ji bo min bese. Na sedem ji holê ranebe heta ku sedem ji holê ranebe ev gel jî ji dev vê dozê bernade. بله Eger ku devlet برز سلما نها بله Elbette dawî biborin. Heger devlet vê demê bi awayekî weke 2015 peşverovekê berovajî bike em zanin ku bi awayekî ew ê gelê Kurd ji hundirê xwe di rêxistinekê nû berxwedanekê nû ê biafirîne. Ev jî rastiyekê helbet. بله هفکارا ما جه انقره اف یک کود کو گلک آلیین سیاسی یین کو دنگدانا اره دیدن اساسا د پشت و اره کرنه ده مسئله تنه مسئله بیچه کرنا کردایه به وی آوایی بناف کر آلی دولت ده به وی آوایی مسئله ته نهراندن لیل آلی کردان مدید چی کو گوتارا هفسروک دم پارتیه بکرهان جیه بود و مسئله ده دگود کو هگر کو پیواجو بگجی انجامه که باشه نگجی اما وکی رنگی که نویه تکوشین و سیاست بناو بکن گلو دولت ترکیه چه قاسی ری بده کو سیاست وره کرد نابرز ام بیا ببینید اف پرسکریکا کرد وگه بیسکادج معنی زمان ایدی جی سینور ترکی درکتیه yani hem de herema rojlatan avin de prskrikeke bingehine û bi awayê jî em kar em bêjin ya Kurd jî êdî aktorekin divê hevsenga rojhilata navîn de cih digirin. Yani bi awayekî cih digirin. Belkî piçûk, belkî mezin, belkî hindik, belkî pir ama cih digirin. Di vê warî de jî Tirkî jî nikare vê hevsengê paşgûr bike. Bo wê ez dibêjim em nikarin veya tenê bibêjin meseleya çekberdaneyî ji ber ku Tirkî bi vêya sînordar nikare bihêle. Yani ev pirsgirêk bixwe ew ê zatî xwedînê sînorekê û ew ê vê sînorê bi awayekî fireh bike. Yani ez xwazim veya bêjim biborin dengê min li me vedgerin ne hevalê konsantrasyona me çareser bikin tu karibî nêrina xwe dewam bike erê yani ne tenê meseleya çekberdanayê helbet müzakere oxta dest pê dikir bi mesele bi ewilî ku çek bêdeng bibin dûr e ancak me re kare dengê xwe bigîne hevdû. Em niha di wê astê de ne ez warê dinerim. Dewleta Tirkî heger weke tê gotin piştî vê demê giçek bên berdan û pêvê heger tiştekî neke an jî pêvajoyê çawan bêjin bixwaze
سرگوهری هبکی و چاقی هلبت اوی لبر برخدانا گلی کرد اوی چون بیشم اوی کی راست به و دیا دیمین دشی نها پیواژه و کنجکتورا روشلاتا ناوین جی یا دستور ناده اف پروژه هلبت به اوی کی به هزین ناونتوی جی تین پاراستن و تین تشویق کرن ام یا جیش بیر نکن پرسکریکا کرد وکم دبیجن همان دمی پرسکریکا یا روشلاتا ناوین یا دنیایی هلبت پرسکریکا مثلا yani hezên navnetewî jî Tirkî kare xwe ji vê hêzê dûr bixîne. Tenê gotinekê ez xwazim bêjim ji bo gotina xwenekî bingeh bikim, berî ana bi çend roja weke hûn dizanin paktek hate ava kirin. Pakt ji Suudî Arabistan, ji Pakistan, ji Tirkiye pêk dihat. Hakan Fidan Wezareta Karê derve gote Misir zatî ew jî weke endamekî xwezayî navê paktê de got. Ev paktê çi wateyî? Wekem bêjin NATOyekê nû ye gelo. Me re erê karibêjin NATOyekê nû ye lê hêzên navnetewî ez qas dikim jî Amerîkayê, İsraîlê û her wiha ênê hêzên li vê demeyê rol û ristek dane Tirkiye. Di çarçoveya vê rol û ristê ew ê helbet hevsengiya Îranê û Rûsyayê û her wiha yên derên din jî bikin. Tirkî bi şerê Kurda ve bi vê ve nikare vê rol û ristê bigire ser milê xwe. Yani dibî warê de jî heke karibe polîtikayekê girîng û rolê ku hatiye dayîn pêk bîne mecbûr e bi Kurdar li ser masiyê Rûnê bi awayekî aştiyê pêk bîne. Yani vana jî sedemên ku ez dixwazim bibêjim Tirkî nikare vê peyvajoyê haşverû bike bi awayekî têk bibe an jî kêfa min nexwaze ez ê hilweşînim. Yani êdî ew şert û mercên ew lüksa Tirkiye dibî warî de nemayê birêz. Belê niha em aliyê wê yê ku heyî erênî û anî ziman em derbasî aliyê dinê bin. Niha gelek rexne ser xalê wê hene, dibêjin gelek kêmaniyê mezin tê de hene. Mijara mafê hêviyê yê serokê damezrênerê PKK Abdullah Öcalan heye. Mijara kesên ku vegerin heye, şandeyên ku yan kesên ku li sürgûnên li Ewropayê ne ji ber cezayên wan heye. Ev hemû nav de hene ji ber ev xalên wan zêde nehatine ziman. Behsê kêmaniya tê kirin dibêjin rexneyên gelekî mezin ser vê mijareyan hûn çawa dibînin vê rewş. Erê nirxandinê me heta niha ez xwazim bibêjim ne nirxandinên erenî ku ez erenî dikim bi awayekî weke realîzma vê demê yani tê çi watê em gerek bibînin. Di hêla din de jî weke we anî ziman ev pêşnûma oxtag me re dixwîne me re dibîne ku ev bi temamî li ser ewlehiya dewletê hatiye sazkirin. Yani devlet ewlehiya xwe daniye pêş û li ser vê meseleyê li ser vê rastiyê saz kiriye. Ev tê çi watê ez dixwazim vê bêjim ya ewil erê devlet ewlehiya xwe saz dike ewilî lê ya xala duyemîn de jî bi xwe ew qas nebawere. Yani hêzek li hemberê û li gora vê hêzê jî dixwaze ewlehiya xwe bigire. Dîsa ne tenê PKK dev jî çekî berdide heman demê devleta Tirkî jî dev jî çekiyan berdide. Yani çekên ku li hember devleta çan bêjin gelê Kurd tenê na yani li hember saziyên wê li hember rêxistinên wê û her wiha helbet li hember şervanên wê jî ew ê mecbûr dimîne ve çeka dev jî berdide. Yani ev jî di navdeyî li dîsa jî li ser ewlehiyê rûdine. Dîsam dinarin ev pêşnûme ne pêşnûmeyekê ku karim bêjim yani ya jî yasaya çarçoveya vê yasayê li ser aştiyekê mayînde an jî li hevkirinekê û li gora ruhê vê demê dimeşe ev metin ne ew metne. Yani em karim bi gelek xala de jî bînin ziman weke we jî anî ziman tevgera gelê Kurd azadiyê jî heman tişt aniye ziman ku mafdarin berî her tiştî ev pêvajo wê bi çi awayî bê rêvebirin. Yani Birêz Öcalan bi awayekî di müzakereyê de cih digire. Gelê Kurd weke müzakereyeciyê xwe yê sereke diyar kiriye û dewleta Tirkî jî bi vî awayî pejirandîye. Lê di vir de em rol û ristekê vî awayî namînin. Ew ê kî bi rêve bibe, ew ê kî kontrol bike, ew ê kî bişopîne. Yani pêvajo ne yek gavê helbet ew ê gavên ê paş ve jî ew ê bên ew ê kî bi rêve bibe, ew nediyarin. Evana kêmanî û nakokiyên di nav metn hindeyî. Dîsam karim bêjim. Birêz Selma ev di pêşnûmeyê de
rengekî eşkere hatiye gotin. Ew ê Meclisa Ewlehiyê ya Netewî Tirkiye megekê birêve be, Wezareta Karê Navxweyî birêve be û saziya istixbaratî ya Tirkiye vê birêve be li gorî wê raporê xwe wê pêşkeş bike. Li ser wê yekê parlamento ew ê wekî lijnek ji nav derkev bişopîne. Ev pêvajo bi vî awayî wekî ku yê birêve here li gorî ku xalên hatine diyar kirin. Divir de her çi xasî ku dibêjin bira rola Ocalan hebe lê tiştek naxuye her tişt bi xalan hatiye sînordar kirin. Evet, rast yani ev nakokiye ki ya giringe yani çambejin de metin de tüneyi yani devleta Türkiye bi serê xwe ve pêvajoyê dimeşîne müzakere ku mere dibêjin müzakere di navbena du hêzan, du kesan, du civakan yani dualitek heye. Ege helek devlet ve helek dijî ê li hemberê. Yani rêvebirin de hêla ewlehiyê de belkî ji hêla Tirkiye de komisyonê xwe de û wezaretê xwe û her wiha kesên xwe pêwîrdar dike lê di hêla din de jî we bi kîre rûnên ew ê berdewamiya bîkarî wê çawa bidin meşandin ne diyar e. Di fiiliyatê de weka hûn dizanin Wezaretê Karê Hundirîn bu ez bawerim anî ziman yani gote rewşa Birêz Öcalan bi awayekî fiilî ez wisa texmîn dikim ku akademisyen rojnamevan û her wiha ew ê karibin biçin gel biaxivin falan em jem nizanin ka ev pêvajoyê wê çi qasî fireh be yani ev derfet ew ê çi qasî bi azad be an jî li gora xwestek û dem û dewranê ew ê bên dirêjkirin an jî kinkirin em vêya hîn nizanin yani divir de jî nakokekeyî elbet karim bêjin tevger azadiyê jî di vî warî de hişyariyê xwe dike tedbîrê xwe jî distîne lê pêvajo mecbûrek bi muhetabekî bimeşe ev muhatab bi pêşerojê de jî ew ê derkeve yani hîn zêdetir ew ê belkî ser bê axaftin ez bi ew demek bu hûn dizanin 5 kes çûbûn girava İmraliyê û bi rêber Öcalan re Birêz Öcalan re hevdîtinekê du ve dirêj kiribûn dûr de weke nexşereyekê derket holê yani ez ji komisyonê qala komisyonê nakim ji bilî komisyonê weke hûn dizanin ji raya giştî re nehate gotin kesên ku paya bilind çûnî giravê û hevdîtin kirin bi vî awayî derbas bû naveroka hevdîtina jî nehate rawekirin lê em texmîn dikin ku divir de hinek weka çend bêjin nexşereyekê hatiye nîqaş kirin divê nexşereyê de jî xal bi xal çi hene muheqeq ew ê pêk were mecbûr e ku pêk were hege pêk nên zatî weteya evê pêvajoyê ew ê vala derkeve yani ji îmzayekê wê detir wê tiştek nêkirin lê ez naxwazim were bifikirim Niha xaleke herî girîn ku hejmarek zêde ya siyasetmedarên Kurd ji ber cezayê wan heye niha li Ewropayê ne. Eger ew kes yan rêya wan were vekirin belkî hinekî baweriya Kurdan bi vê pêvajoyê were li alî din jî mesela girtiyên ku di nava Tirkiyeyê de girtîne kesên siyasetmedar. Li goriya vegera ji Ewropayê de çiha pêk were? Yani veger wekam dibêjin ne ji bo me tenê niha raya giştî rastî ji bo vegera kesên li diasporayê li Ewropa û welatên dinyayê tebahî em ne tenê ji Ewropa dibêjin yani li her derê belavbûne siyasetmedarên Kurd ez pir zêde rast nabînim ya rastî ku em objektifê xwe zêde li vir hîn zêdetir dikin ez bêjim berî wê em gerek objektifan û roniyê bidin girtîgehan yani heta ku girtîgeh vala nebin heta ku hevalên me niha yên siyasetmedar hevalên me aktivîstiyên jin yê rojnamevan akademisyen hevalên me ku zamanê xwe dagirtinê ku hevalên nexweş yani ê ku bi salan bi deh salan di hepsiyê de ne hîn di hundir de bin vegera ji Ewropa û kam bêjin gelekî tiştekî pir mezin em berê xwe dikene ez bêjim em hinek tişnan tam li gora hevsengê em saz nakin ez ewlî vê rexneya xwe bikim em berê xwe bidin wir ewlî hevalên me hevsê gerek derkevin dorê komek ji Ewropa bê bila bê ji bo vegera vir jî ez dixwazim bibêjim elbet hevalên me gelek ji me wek yek ji wan jî ezim di rojek em hatine vir û heta îro rojekê jî me ne gotiye em li virin û îdî em
جیانا خو لبر بردوام دکن و ام کوککی داتین نا یعنی روج بروج وقت تو حفصاک بکری دبی ام روجا دجمیرن بخوجی از ببیجم وظیفه لما بکوی رول و رستکی لما بکوی هگر بما او ریک ببکرین دانجی هیویک او پیک وره لپیشیام حزجی هبه لپیشیام تشتین گمبیجن ام تخمین نکنجی هبه دیساجی وگر وکا وظیفاکی وکا پیورکی از بیرنگی شیرو بدکم البته کسی هنکو نخواز یعنی جانا خلبر آوا کرنه زارو کیوان لبر دست بدبستانا کرنه شرط و مرجم وگره تو نبن از واناش گرک فهم بکن یعنی اوجی نبه مثلا یعنی نقاشی آنجی چون بیجن اعتبار خستنه ابجی از وی راستنا بینم لی وگره جبر هلبت او هیویه که مزین بده گلیمه ام باورن او موراله که جی بدوان ام جی به موراله دجین yani em jî roj bi roj veya dijmêrin ku em bên em jî karekî bikin em jî guhê tiştekî bigirin em jî kedekê têxin vê pêvajoyê ji ber vê yekê hem ji bo Ewropa û hem jî ji bo gelê me helbet tiştekî muhîm e lê dixwazim dibare bikim heta ku deriyê hefsa ve nebin gerek em ji vir tu kesa neşînin. Belê gelek spas siyasetmedar Selma Irmak mêvana me bû Ez xwaz dikim gelek sabin. شروین و بوان آگاهین و هشیاری و گلکس باس. Sabin dem baş. Dem baş. Şam baş. تماشاوان هجام دوام بکن. گاوا کو چاوی همو آلیین سیاسی لدنگدانا لجنه گشتی یا مجلس ترکیه ایرو جه قادا ناونتوی جی هم هشیاری هنه هم جی رخنته نکر. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çav îro li lîjneya giştiya meclisê piştî ku Komisyona Adaletê ew pesend kir, îro pêşnûme qanûn li parlamentoyê tê nîqaşkirin. Ev pêşnûme qanûn ji aliyê derdorên hukukî yê navnetewî ve jî tê nirxandin. Profesorê huquqa navnetewî û parlamenterê berê yê Meclisa Federal ya Almanyayê Profesor Doktor Norman Peş destnîşan kir ku ev pêşnûme bi şeklê xwe yê heyî ji perspektîfeke giştî ya demokratîkbûnê dûr e. Peş diyar kir ku pirsgirêka herî bingehîn nebûna mafê hêviyê yê ji bo Abdullah Öcalan e. Her wiha Norman Peş anî ziman Kurd ku yek ji gelê herî mezin ên welatê di pêşnûme qanûnê de hema bêje tê paşkokirin. Li gorî hukuknasê Alman, paşkokirina daxwazên gelê Kurd vê qanûnê wekî biryarnameyeke ku ji jor ve hatiye ferskirin nîşan dide. Di vê pergalê de ne welatî xwedî vîn û hêza biryardanê ne û ne jî di komîteya navendî de tên temsîlkirin. Heta ji bo parlamentoyê bixwe jî di vê pêvajoyê de tu rol nehatiye diyarkirin. Her wiha Norman Peş kêmasiyekê din a navnetewî ji anî ziman û balê kişan ser girtina deriyê şêwirmendiyê. Wî destnîşan kir ku tu bendek ji bo vexwendina nûnerên welatên dost û demokratîk cih negirtiye. How far Abdullah Öcalan's ideas and proposals for the democratization of Turkey have already taken root. Pêvajiya vegera li serê kaniyê îro dest pê kir. Koma yekem ku ji 410 malbatan pêk tê, piştî nêzî 7 salan ji koçberiyê îro gihîştin serê kaniyê cihê bav û kalê xwe, mal û cihên xwe. Li gorî peymana 29 çileya 2026 hatine navbera hikûmeta Sûriye û hêzên Sûriya Demokratîk de pêvajoya vegera bi hezaran kesên ku bi darê zorê ji serêkanî û gundên derdora wê koçber bûn dest pê kir. Serêkaniyê di nêhê cotmeha 2019 de ji aliyê Irtêşa Tirkiye û komên çekdarên bûyê ve girêdayî hatibû dagirkirin. Piştî dagirkirina bajar û gundewarên wê bi hezaran Kurd û pêkhateyên din neçarman ku koçber bibin. Niha jî weke gava yekem di pêvajoya vegera bajêr de koma yekem ji 410 malbatan pêk tê. Karwan vê sibehê ji xala hevdîtinê ya Litwêna li hember kampa Waşokanî ber bi serêkaniyê ve birêket.
Bi dehezaran koçber piştî heft salan hîn jî li kamp û herêmên cudayên Cizîra Rojava dijîn. Tevî peymana 29 çileya 2026 vegerandina welatiyan hîna jî dest pê nekiribû. Zêdetirî 13,000 malbat ku bi qasî 80,000 kesî bi bêsebrî li benda roja ku ew ê bikarbin vegerin malên xwe ne. Vegera kesên koçber bo cihûwarên xwe di peymana 29 çileyê de hatibû garantî kirin. Xala çardemîn a peymanê wiha dibêje. Misogerkirina vegera koçberan ji Efrîn, Şêx Mexsûd û Serêkaniyê bo bajar û gundên xwe û tayînkirina rêvebirên herêmî di rêveberiyên sivîl ên li van herêman de. Lêgerina şareserî ji bo krîza li Tengava Hormuzê ji dewam dike lê alozî hê jî bandoreke rasterast li bazarên petrolê dike. Tehran ji bo vekirina Tengava Hormuzê şertên giran datîne. Wezareta Parastinê ya Amerîka jî ji ber kêmbûna stokên çekan kete tevgerê û got lez bikin çekan zû çê bikin. Alozya li Tengava Hormuzê ku rêya derbasbûna petrol û gaza cîhanê ya rasterast bandor li bihayê enerjiyê kiriye. Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Îranê Tasnîmê, Tehranê ji bo jinû ve vekirina Tengavê lîsteyeke şertên xwe pêşkêşî Amerîkayê kiriye. Sekreterê Encûmena Bilind a Ewlehiya Netewî ya Îranê Muhammed Baqir Zulqedîr û berdevkê hêzên pastaran Hüseyin Muhîbî ragihandin ku ger Amerîka hemû daxwazên wan qebûl neke, ew kontrola Tengavê bernadin. Daxwazên serekeyên Îranê ev in. Bi dawîkirina hemû êrişên li ser Îran û hevalbendên wê yên li herêmê. Rakirina ambargoya li ser benderên Îranê û bi dawîkirina hemû cezayan. Vekirina hesabên pereyên blokkiriyên Îranê. û her wiha ji bo zirara şer dayîna $300 milyar wekî berdel û tazmînat ji aliyê Amerîkayê ve. Laliyê din Wezîrê Karên Derveyê Îranê Abbas Araqçî diyar kir ku hevdîtinên wan ên bi Omanê re ber bi dawiyê ve diçin. Lê ev yek nayê wê wateyê ku tengav di cih de dê were vekirin. Serokê Amerîkayê Donald Trump di hevpeyvînekê de diyar kiribû ku rewşa heyî di astekê kêm de têhiştin û wekî lîstikeke santrançeye. Wezareta Karên Derveya Îranê jî di bersiva xwe de got, Îranî lîstikvanên profesyonel ên santrançê ne. Rewşa aloziyê li deryayê jî berdewam dike. Şîrketa Petrolê ya Netewî ya Îmaratê ADNOC ragihand ku keştiyeke wan rastî êrişa füzeyan a Îranê hatiye. İmarata Erebî ya Yekbûyî ragihand ku ji destpêka şerê Îranê ve pazdeh keştiyên şîrketa wan rastî êrîşan hatiye. Vî şerî bandor li ser cebilxaneya Amerîkayê jî kir. Berdevke Pentagonê Sean Parkle û cîgirê Wezîrê Parastinê Steve Feinberg daxwaz ji kargehên çekan kir ku hilberînê bi lez zêde bikin. Li gorî daneyên navenda Lêkolînê ya CSISê, hejmara füzeyan parastinê yên Patriot di destê Amerîkayê de ji 2300 daketiye 830 û füzeyên de tê jî ji 452 daketiye 208. Lêbelê Serokê Amerîkayê Donald Trump îddiayên ku dibêjin stok qediyanê red dike. Tevgera Hemasê xwe bi nexşereya Serokê Amerîka Donald Trump ve girêdaye û wekî hêvî dibîne. Di heman demê de Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu li pey wê ye ku Hemas carekî de çeka deyne û paşê ew ê ji Xezayê vekişin. Di navbera her du helwestan de nakokîne li ser rêgeza dawîanîna şer e. Dixwasî ku li ser dema pêşkêşkirina teawîza ye. İsraîl dibêje bila Hemas bêçek bibe û paşê ew ji nava Xezayê vekişe lê plana Trump ew e ku her du plan bi hev re pêkwerin. Ragihandina Hemas eşkere kir ku ew papendin bi her pênc xalên nexşereya Trump re. Hemasê ji navêkaran daxwaz kir ku bernameyeke dema wê zelal ji bo pêkanîna rêkeftinê deynin. Her biha teqez kir ku divê biryardariya pêşîn ji bo rawestandina şer vekşîna İsraîlê ji nava Xezayê vekirina dergeh û derbaskirina alîkariya be.
لهمبر وی نتنیاهو راگاند کو ارتش اسرائیل ده بریا بیچکرنا حماسه تو جیهان پاشوا نکشه. حماس بانگ ل دولت یکوین امریکا دکه کو زخته ل نتنیاهو بکه دا کو ریکفتنه قبول بکه. بردف که وزارت درویا آلمانیا جی ایرو راگاند کو او پلان داوی سروک امریکا دونالد ترامپ آ درباره غزایده وکی درفته که دبینن دا کو تفگر حماسه بیچک ببه. حوثیان به فوزه و بالافرن بمبروف ایریشی باجار موخایه لسر دریای سور کرد. ده انجام ده هریکیم 7 کس هاتن کشتن 3 کس جی بریندار بو. ارتشا یمنه کو جالی عربستان سعودیه و ته دستکرن اشکره کرکو ده ناوا کشتیان ده 4 لشکر و 3 سویل هنه. لگوری ارتش 3 کس بریندار بویه و پرانیا وانجی سویلن. هر بها ارتش راگاند کو سیستما پاراستنا ازمانی 11 بالافرین به پیلوت ان حوثیان لازمان باجار موخای خستی خواره. جالی خواه بردف که لشکری حوثیان یحیی سریع تقص کرکو وان بفوزین بالیستیک و درونان بارگین لشکری و عنبارین چکان ان عربستان سعودیه آرمانج گرتن. شرد ناور روسیا و اوکراینیا دجی به درن و موشکان دوام دکه ده انجام ایریشه که اوکراینیا یا لسر هریما تاتاریستان ده 13 کس هاتن کشتن و 48 کس چی بریندار بون. هر بها دیریشین لسر هریمن خارکیف و سومیه ین اوکراینیا دجی 5 کس هاتن کشتن. ارتشا اوکراینایê bi dronan êrişî Rûsyayê kir. Li herêma Tatarîstanê bajarê Nizhnekamskê ku 1200 kilometre dûrî sînorê Ukraynayê ye û navendeke giring û parzûngeha neftê ye bu armanca van dronan. Rayedarên Rûsyayê eşkere kirin ku di vê êrişê de 13 kesan jiyana xwe ji dest dane û 48 kes jî birîndar bûne. Herwiha hat ragihandin ku li nêzî paytext Moskovê û li herêma Leningradê hinek depoyên sotemeniyê hatine bombebaran kirin. Jaliyê din ve Wezareta Parastinê ya Rûsyayê bilançoya parastina asmanî parve kir. Rûsyayê ragihand ku wan di nava şevekê de 456 dronên Ukraynayê li nêzîkî 15 herêmên cuda yên Rûsyayê û li ser nêvgirava Qrimê bêbandor kirine. Herwiha li herêma Belgorodê ya li ser sînor dronek bi ser xaniyekî deket û li vir jinekê jiyana xwe ji dest da. Laliyê din rayedarên Ukraynayê ragihandin ku firokeyên Rûsyayê êrişên giran birine ser bajarên Xarkiv û Sumiyê. Di encamê de 5 sivîl hatine kuştin û 14 kes jî birîndar bûne. Hêza Hewayî ya Ukraynayê diyar kir ku Rûsyayê şevê din bi 126 dronan êriş kiriye. Ji ber van êrîşan li herêmên Donetsk, Dnipropetrovsk, Xarkiv û Sumiyê elektrîk qutbûye. Li Eniyê jî şer dewam dike. Wezareta Parastinê ya Ukraynayê îdia kir ku tenê di nav 24 saatên dawî de 1407 serbazên Rûsyayê hatine kuştin an jî birîndar bûne. Bahaya nefte roja duşeme ango îro kêm guherî û ew qazencên ku berê bi dest xistibûn wan dakirin. Ev jî encama wê yekê bû ku geş biniya li ser danûstandinên ji bo jinûva vekirina Hormuzê kêm bûn. Li gorî vê nirxê bermîla xam a Brent bû $83 û 54 sent. Xama Texasê ya Rojava ya Amerîkî jî 15 sentan daket û gihîşt $78. Nirxê nefta xam hefteya borî bi rêjeya zêdetirî 7% daket û ew jî li ser hêviyên ku Îran û Oman nêzîkî rêkeftineke ji bo vekirina tengava Hormuzê bûne pêk hat. Tamaşevanên hêja li vê derê em gîştin dawiya bultena xwe. Nûçeyên girîng, rojevê girîng yê hebûn mejwara şopandin, mebwara parvekirin. Di rojevê de hîn dewamiya wê mesela dengdayîna li parlamentoya Tirkiye ji bo pêşnûmeya qanûnê ye. Hevalên me wê saetên pêş de kêlîb bişopînin. Niham li vê derê xatirê xwe ji we dixwazin nava xweşiyê dibînin. Her şad bin, dem baş.